ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है इस शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास दे पाठ आरती अरदास ते फिर महाराज जी दे मुबारक हुक्मनामे आपने सरवण कीते हैं। कुछ समा होर महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे महान जीवन प्रसंग अमृत जीवन कथड़ियाँ राही मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके, एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। सतगुरु देव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृतमयी फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अपने बिरद की लाज रखदियां भगत वत्सल होण दा प्रगटावा करदियां दो महान गुरसिख गुरु विच भेद हिरदे भाई साधु ते भाई रूपा जी दे हिरदे दी प्रार्थना सुन के तड़प देख के ते तपदी हुई गर्मी विच 30 को दूरी तय करदियां होया जल छकण वास्ते पहुँचे। दरअसल जे गौ नाल विचार के देखिए तो महाराज जल छकण वास्ते नहीं आए,
बल्कि दो प्रेम भिजे हुए हिरदे शरीर विच जल की घाट करके कष्ट विच ना पै जावन, शरीर ना चला जाए, इसलिए जल छकाउण वास्ते आए हैं। जल छकण वास्ते नहीं, छकाउण वास्ते आए। आवाज़ां देंदे हुए कह रहे ने, मैनू बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी है, किधरे जल मिल जाए। ये सतगुरु जी का जल मंगना ते आवाज़ां देनियां ये मंग नहीं है, जल छकाउण दी आवाज़ है। शब्दां नूं समझना, कह रहे ने मैनू चाहिदा है, पर असल भाव यह है कि मैं जल छकाउण आया, यही कह रहे। जद भी सतगुरु जी के घर तो कोई आवाज़ सुनाई पे बई ये माया चाहिदी है, ये पदार्थ चाहिए ने, तो यदा मतलब है सतगुरु वो माया वो पदार्थ मंग नहीं रहे होंदे, बल्कि सिख नूं देण वास्ते आवाज़ दे रहे होंदे ने भी यह लै जाओ मेरे कोल हैगा। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। सब बरकतां इनायतां महाराज देण वास्ते बुलाउंदे ने। आप इस तरह आके साहब जी ने अपने प्यारियां नूं जल छकाया और प्राणा की राखी की। पिता पुत्र गुर आए सिपाही, करो पान जल त्रिखा मिटाई। जिस डोने विच महाराज ने आप जल छकिया, उसे ही पत्ते दे डोने विच अपने सेवकां नूं भी छकाया। बहुत वड्डा सुभाग बन गया। हरकत पौन करन पुन लागे, पूर्व जन्म पुण्य जिन जागे। पूर्वले जन्मां दे शुभ कर्मां दा महान फल प्राप्त होया, जो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का दीदार प्राप्त होया। अगली विचार सरवण करिए पेशतर। जितने भागशाली हाजरीन महाराज की हाज़री पर रहे हो, प्रेम सहित गुरुदेव जी के चरण कमलों का ध्यान करदियां, महाराज जी के चरण रसना ते पाउंदियां होया गज के आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक दफा फिर सारे आखो जी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। साधु तर आनंद उर महाराज किस थान। भाई साधु जी का हिरदा आनंद नाल भर गया, क्योंकि इस तो वड्डी प्रसन्नता खेड़ा आनंद हो भी नहीं सकता कि पार ब्रह्म परमेश्वर आप जल दी कूना मस्क लैके ते सामने खड़े होवन ते आखण जल छक लवो, जल छक लवो। जिवें मां ममता विच अपना शरीर का ख्याल ना रखदियां, उम्र का ख्याल ना रखदियां होया अपने बच्चे दे मगर मगर प्लेट लैके घूमदी है, थाल लैके घूमदी है कि बच्चा भोजन कर लै, और बच्चा भोजन करे मां रज जाती। महाराज जी ने बाणी विच बोल आखे ने, माता प्रीत करे पुत खाए। मां खुश हो जाती है उहदे सामने पुत्र भोजन कर ले, उन्होंने रजेवा मिल जाता। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जद नाए। सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए।
सतगुरु प्रसन्न होंदे ने जदों उन्हां दे सामने उन्हां दे गुरसिख बच्चे भोजन करते हैं। आप मुखड़े विच महाराज भोजन पाउंदे ने। इस तरह गुरु साहब जी की प्रसन्नता मिली ते भाई साधु जी का हिरदा आनंद नाल भर गया ते बेनती कीती है महाराज आप किस स्थान से लागे चागे ही सी साडे जो इतनी जल्दी बुलाया आप पहुँच गए। साधु तार आनंद और आख्या महाराज किस स्थान भाव किहड़े स्थान ते। भाई साहब जी की लिखनी की वनगी जब देखते हैं तो फिर ये समासी शब्द उन्होंने लिखे किस थान। ते विद्वान जड़े विचारवान ने जिन्होंने काव कला का महाराज ने ज्ञान बख्शिया उन्होंने समझ आ जाती है भी लिखिया है किस स्थान। कक्के दे नाल ससा है उधर भी पढ़ना है तो उधर भी समझ आ जाता महाराज किस स्थान। पर दो बारी इसके अगे नहीं लिखिया ताकि एक मात्रा वध जाएगी। इसलिए दोहरा दी चाल नूं कायम रखदिया होया शब्द दोवें ही लिख दिते ने पर एक मात्रा घट करने वास्ते किस स्थान शब्द लिखिया है। उन्हां दी काव कला दा उन्हां दी काव दी महान प्रवास दा प्रतख प्रमाण। इस तरह होर बहुत सारे शब्द भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने जो काव कला की अथाह गहराई नूं प्रगट करते ने वो आप जी ने महाराज जी की महिमा करदियां वरते हैं। जो बहुत गहरा हिरदा होवे उस नूं इस तरह की काव कला का बोध होंदा है। महाराज सच्चे पातशाह किहड़े स्थान ते आप जी सौ। हाँ जी करियो पान जल त्रिखा मिटाई। महाराज सच्चे पातशाह किस स्थान विचरत होते समीप कित कीन पान जल आन। महाराज सच्चे पातशाह आप किधरे लागे ही सी साडे जिहड़ा झटपट आके जल ग्रहण किया है। महाराज हस के कहन लगे हाँ असी थोड़े लागे ही रहंदे दूर नहीं रहंदे। महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी दे बोल भी हैं जह जह पेखों तय हजूर दूर कतो न जाई। जिधर जिधर देखते हैं हे प्रभु तू नेड़े ही नेड़े है कोल मौजूद है। होर भावें कोई दूर हो जाए बड़े बड़े निकटवर्ती बड़े प्यारे रिश्तेदार संबंधी अक्सर दूर हो जाते हैं। दो हालतां विच या तो बंदा तरक्की कर जाए अमीर हो जाए तो रिश्तेदार सड़ सड़ के दूर हो जाते हैं। निकटवर्ती भुज भुज के दूर हो जाते हैं। ईर्खा कर कर के दूर हो जाते हैं। तो जे कोई गरीब हो जाए तो फिर उसकी गरीबी वेख के भी दूर हो जाते बई ये कोल की जाना है कुछ देना ही ना पै जाए कोई मंग ही ना कर लवे। और इस ढंग दे नाल बड़े करीबी रिश्तियां तो भी दूर हो जाते। अक्सर कई बजुर्ग माता पिता बजुर्गों नूं आंसू गिराउंदे हुए देखा जा सकता है कि साडे बच्चे दूर हो गए ने पुछदा कोई नहीं। घर विच हालात बड़े माड़े ने माँ बाप नूं बच्चे अपशब्द बोलते ने गालां भी देंदे ने ते कई महामूर्ख बच्चे ते हथ भी चुक देंदे ने। और कई अकिरत कण जगन महापापी
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪ ਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਤਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ, ਅੰਮ ਅੱਬੇ ਥਾਵੋਂ ਮਿੱਠੜਾ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਤਾ ਮਿਠਾਸ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵਿਚਰਤ ਹੋਤੇ ਸਮੀਪ ਕਿਤ, ਕੀਨ ਪਾਣ ਜਲ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਈ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪਕੜ ਜਕੜ ਹੋਵੇ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪਕੜ ਜਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੋਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾਣੈ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਕੜ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ,
ਤੇ ਅਖੀਰ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪੁਰਖਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਜਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਯਖ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੁਮ ਹਿਤ ਤਰਿਓ ਕੀਓ ਨਹਿ ਪਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਰ ਪੂਰਵੀ ਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਝਟਪਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ। ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਤਨੀ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਸਲੀਨ ਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। 30 ਕੋਸ ਹਮ ਕੀਨ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 30 ਕਿਲੋ 30 ਕੋਹ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਵ ਜੇ 30 ਕੋਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2.1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 60 ਤੇ 3 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 30 ਕੋਹ ਹੈਗਾ ਸੀ,
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਏ ਪੀਵਨ ਨੀਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਸ ਕੋਸ ਹਮ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਤਾਏ ਪੀਵਨ ਨੀਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਈ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਲੇਪਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਟਿਕਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਪਨ ਆਗੇ ਬੋਕਰ ਦੀਜੈ, ਮਾਂਜਨ ਕਰ ਭਾਂਜਨ ਤੋਂ ਵੀਜੈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇ ਬਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕਹਿ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਧਰੈ, ਚਾਰ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਬੈ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਏ, ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਜੀਵਾਲਿਨ ਜਾਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦੋਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਮਨ ਬਾਂਸਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ 30 ਕੋਸ ਹਮ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਤਾਏ ਪੀਵਨ ਨੀਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਜੇਠ ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੀ ਅਬ ਕਿਛ ਟਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਠ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿੱਖਲ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਢਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਖਾਨਨ ਕੀ ਅਬ ਤਿਆਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਦੇਗ ਗੁਰ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਹਲਵਾਈ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੜਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੜਛੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਤ ਖੀਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਿਆ
हे मेरे स्वामी जगत दे मालक सतगुरु पति जीओ, तुसी तां महाराज गुरु नानक दी 7 साल सेवा कीती ते थानू महाराज ने अपना सिंघासन दे दिता, अपना रूप कर लिया। ते महाराज मैं भी तो 7 साल थोड़े तो बिना रही हाँ, मैं भी तो सेवा परिवार दी कीती, मैं भी तो सेवादार नहीं हाँ, मैनू की बख्शिश हुई है। ते गुरु अंगद देव साहब ने लंगर दा कड़छा पकड़ा दिता, आख्या ऐ लो तुसी लंगर दी सेवा करो। वो हिरदा माता खीवी जी भी ब्रह्म ज्ञानी हिरदा से। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच गुरु महिलावां चों इक्को ही गुरु महल का जिक्र है, वो माता खीवी जी का है। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती सौं पतराली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर क्याली। माता खीवी सौ सोए जिन गोए उठाली। महाराज ने लंगर का कड़छा उस महान ब्रह्म ज्ञानी अपने महल धन धन मात खीवी जियां नूं बख्शिया। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरु अर्जन देव जी के लंगरां तक माता खीवी सेवा निभाते रहे। ब्रह्म ज्ञानी हिरदा सी, पार ब्रह्म परमेश्वर विच अभेद हिरदा सी। ये भी भाई रूपचंद जी ते भाई साधु जी, ये भी सतगुरु जी ने अपने विच अभेद कर ले ते लंगरां दा कड़छा पकड़ाया, आख्या आ लो लंगर तैयार करया करो, देग तैयार करया करो। देग का मतलब अर्थ लंगर ही होंदा। कड़ा प्रसाद की देग का जिहड़ा भाव हैगा वो भी यही है। इस तरह दे नाल देग तेग फतेह की रोज़ अरदास होंदी। मैं अर्ज कर रहा सी भी कड़ाई नहीं पकड़ाई, देगा नहीं पकड़ाया, कोई होर बर्तन नहीं पकड़ाया, कड़छा क्यों पकड़ाया? मैं अर्ज करा भांडा किसी शकल का भी हो सकता है, पर उस भांडे नाल वरताया नहीं जा सकता। कड़ाई होवे, कड़ाई नाल किवें वरताओगे? देगा चुक के किवें वरताउण जाओगे? लोह चुक के किवें वरताउण जाओगे? वरताउण वाला बर्तन कड़छा ही है, उस नाल ही वरताया जा सकता। इसलिए महाराज ने सारे जगत नूं वरताउण लई अपने महान प्यारे बाबा रूपचंद जी ते बाबा साधु जी, भाई रूपचंद भाई साधु जी नूं लंगरां दा कड़छा बख्शिया। आख्या हुण तुहाडी संसार दी किरत सफल हो गई, सेवा सफल हो गई, प्रेम नूं भाग लग गए ते तुहाडा हिरदा साडे वर्गा ही हो गया। हुण तुसीं लंगर तैयार करया करो, लंगरां विच सेवा करया करो। अज भी भाई रूपचंद जी का परिवार भाई रूपा नगर जिहड़ा महाराज ने आप मोड़ी गड्डी हुई निवास रखते ने, तो उस परिवार नूं लंगरां वाले ही सारे कहंदे। मैं जगह जगह देखिया उन्हां दे वड्डे लंगर समागमां विच चलदे ने। महाराज जी दे हथ लिखत पोथियां, सतगुरु जी दे हुक्मनामे, महाराज जी दियां कई निशानियां उन्होंने महाराज ने बख्श के नवाजिया होया और बड़े प्रेम भाव विच सेवा दिन रात चलती है। महाराज कहन लगे हुण करो देग गुर की अनुराग हो, प्रेम नाल गुरु दी देग तैयार करया करो, लंगर विच दोवें पिता पुत्र सेवा करया करो ते नाल तुहाडे हथों छक के अनुरागो दा मतलब है दूजिआं नूं भी प्रेम लगेगा, होरनां अंदर भी प्रेम दी जोत जगेगी। फिर उस दिन तो जितना उन्हां दे खेतां विच अनाज होवे वो सारा ही गुरु के लंगर विच वरता दिया कर। जितना अनाज होवे, सब्जियां होवन, फल होवे, घिओ होवे, वो सारा गुरु के लंगरां विच पा दिया कर। देसी घिओ दे मोटे मोटे लड्डू तैयार करके ते गुरु के लंगर विच वरताया कर। इस तरह महाराज जी ने इन्हां निवाजे हुए प्यार भजे हिरदियां नूं अपने महान गुरसिख संगतां लई लंगर तैयार करन दी
ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਹਮ ਪਰਸਨ ਬਰ ਜਾਚਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਅਵਿਲਾਖਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੋ ਲੀਜੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ 100 ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ 20 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਫੂਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਅਥਾਹ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੋਏ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਆਨੇ ਆਪਨੇ ਦਾਸ ਉਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਹੁ ਨਿਜ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਅਬਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾ ਮਾਈ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ, ਪਦਾਰਥ, ਪਦਵੀਆਂ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਨ। ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ
ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਰਨਨ ਕੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਿਸਰੈ ਨ ਕਬ ਦਾਤਾ ਛੇਮ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋ ਹਮ ਤਾਈ। ਜੋ ਆਪ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੈ ਦੇਗ ਨਿਤ ਬਨੋ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਪਰ ਨ ਬਾਂਛਾ ਹਮਕੋ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਂਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਰ ਨ ਬਾਂਸਾ ਹਮਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਯੁੱਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਰਹਿ ਅਚਾ ਬੰਦਿਓ ਤੁਮ ਜੋਈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਧਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅਹੈਨ, ਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅਹੈਨ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਨਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੜਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤ ਸਰ ਅਗਨ ਜਰੈ ਨਿਤ ਕੂੜੇ। ਹਿਰਦਾ ਕੂੜੇਪਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਮੋ ਬਾਸ ਹੈ ਦੁਖਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਥੇ ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਲੰਬ ਤੁਮ ਯਹੋ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ। ਜਿਮ ਰਾਖੋ ਤੁਮ ਰਹਿ ਗੁਸਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾ ਸੇਵੇ ਅਪਰ ਨ ਚਤੁਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧੀਰਜ ਕਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਨਰ ਦੋਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਹਿ ਰਹੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਜਰ ਜਾਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੁਭ ਥਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਆਪੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦੈ ਪੰਸ ਤੇਰੋ ਤਹਿ ਰਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾਈ ਬਿਦਤ ਸੋ ਲਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਿਰਤੰਤ ਸਭ ਪਾਖਤ ਪਏ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਪਾਰ ਜਾ ਉਰੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੀਬਾ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਤ ਕੇ ਸੰਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਘਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਤਵੰਤਾ, ਮਹਾਨ ਸਤਵੰਤਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰੀ। ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਮੇਰੀ ਕੁਲ ਤਰੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਮਦੀਨ ਨਿਕੀ ਕੋ ਸੁਨੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਸਕਾਰ ਜਰਾਵਰ ਕੋ ਬਨੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸ ਕਾਰਜ ਰਾਵਰ ਕੋ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਕੋ ਹੇਰਨ ਕੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤਨਾ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਗੰਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਡਰੋਲੀ ਤੇ ਜਬ ਤਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਨ ਜੀਨ ਪਵਾਏ। ਇੱਧਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਭੜਥੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਬਲ ਤੁਰੰਗਮ ਤਬਹੂ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਿੱਥ ਸੀ। ਕਿਤ ਧਵਾਏ ਕਿਤ ਪੋਈਆ ਛੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁੜਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਦਿਕ ਸੁਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਦਿਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਪਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਚढ़े ਤੁਰਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸੋ ਸਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ, ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਈ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕਿਤ ਗਏ। ਅਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੁਬਟੇ ਅਰੂਢਤ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੈ ਕੋ ਕਿਸਹੂ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਖੋਜ ਦੇਖ ਕਰ ਹਯਨ ਧਵਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਲੇਹਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਚਮੂ ਚढ़ी ਗੁਰ ਨੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਧਿਆ ਆਇਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਰਸ ਦੇਖ ਕਰ ਸੀਸ ਤੇ ਨਿਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਸੰਗ ਬਾਕ ਬਖਾਨਤ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਹਿਤ ਤਾਏ ਹਿਰਦੈ ਪਛਾਨਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪਾਈ, ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਕਲ ਹੀ ਆਏ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਆਲਮ, ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਚੜਿਓ ਮੈਂ ਨਹਿ ਦਰਸਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨ ਮੈਂ ਵਿਆਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਖਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਹੋਏ ਜਾਵਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨੋਂ ਵਾਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਤਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਉਤਲਾਏ। ਇਸ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਤਿੱਖਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਤੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਜੁਤ ਨਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਬੰਬੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।